Good morning and welcome to you. Now, previous lecture we complete the unit number 5, Legislative Act. Already we complete the unit number 1, 2, and 3, and 4, and 5. Already we completed the Legislative Act. We know the what is the Legislative Act. They are given a different types of acts regarding to industry purpose. So they are given different types of industry act like Indian Factory Act, Industrial Dispute Act, Workman Compensation Act, Minimum Wages Act. This is a different type of industry act. And also we taken a what is the Minimum Wages Act means objective, what is the important, and what is the provision regarding to the Industrial Factory Act. So we previous lecture we completed the unit number 5. Today's lecture we only discuss the what is the unit 1 to 5, what is the syllabus, and we are taken the only revision from unit 1 to 5. ओके, लास्ट लेक्चर आपण बघितलं की युनिट नंबर 5 आपण कंप्लीट केलेलं आहे आणि आजच्या लेक्चरला आपण फक्त युनिट 1 to 5 रिव्हिजन बघणार आहे की कोणकोणते टॉपिक्स होते फर्स्ट युनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ युनिटला. सो अवर फर्स्ट युनिट इज already we know the first one is a introduction to management concept and managerial skill. In unit number 1 they are given different types of points like what is the management. We know the what is the management. There are different types of criteria like evaluation, and also management is a organization or business is an act of getting a people together who work towards the same goal, that is called as a management. They are also given a importance of management and its roles. Okay, there are different types of role like miscommunication, miscoordination, wastage of resources, work repetitions, daily and finally losses, money and time. Okay, this is the management. पण बघितलं युनिट नंबर 1 मध्ये आपण इंट्रोडक्शन टू मॅनेजमेंट मध्ये आपण आता रिव्हिजन बघतोय. तर फक्त एक ओव्हरऑल जे पॉइंट असतील युनिटचे, युनिट 1 to 5 चे जे ओव्हरऑल पॉइंट्स असतील ते आपण डिस्कस करणार की युनिट मध्ये युनिट नंबर 1 मध्ये आपण काय काय डिस्कस केलेले. सिंपल इंट्रोडक्शन टू मॅनेजमेंट कन्सेप्ट आणि मॅनेजर स्किल. आपण बघितलं की व्हॉट इज द मॅनेजमेंट, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅनेजमेंट, दॅन रोल्स ऑफ मॅनेजमेंट in the organization. They are given different types of roles like a leaders. Okay, then informational role also given like a monitors, spokesperson, disable roles. Okay, this is the different types of roles in an organization. See, this is the without management. They are given two types of difference like with management and without management. आपण जर बघितलं की फर्स्ट युनिट मध्ये मॅनेजमेंट चा रोल आहे हा किती इम्पॉर्टंट आहे त्यासाठी दोन एक्झाम्पल दिलेले आहे. विदाउट मॅनेजमेंट जर असलं, ओके, रिसोर्सेस काय असतील, मॅन, मशीन, मटेरियल्स, गोल, टास्क टू बी कम्प्लिटेड, एरर, लॉसेस, लॅक आणि परफेक्शन. ओके, जर विदाउट मॅनेजमेंट जर आपलं सायकल नसेल, मॅनेजमेंट सायकल जर आपण क्रिएट केलं नाही तर कोणकोणते लॉसेस हे होऊ शकता इथे दिलेले विदाउट मॅनेजमेंट चार्ट्स. ओके, देन विथ मॅनेजमेंट जर प्रॉपर मॅनेजमेंट आपण जर शेड्यूल केलं तर मॅनेजमेंट रिसोर्सेस लाईक मॅन, मशीन, मटेरियल, गोल, देन डिझायर, गोल अचिव्हमेंट, टास्क कम्प्लिशन, या प्रकारे जर मॅनेजमेंट थ्रू आपण जर सायकल कम्प्लीट केलं तर जे बघा विदाउट मॅनेजमेंट मध्ये एरर दिलेले, लॉसेस दिलेले, हे विथ मॅनेजमेंट मध्ये हे क्रिएट होत नाही. लॉसेस असतील त्यानंतर एरर असतील त्यामुळे आपण मॅनेजमेंट हे यूज करत असतो. See, this is another figure shows the what is the management. Management is manpower, material, machinery, money and methods. And also given the definition of management roles and importance, they are given different types of management roles. So also given importance of management, why we are using the management in industry purpose and any organization. They are given different types of roles. ओके, फर्स्ट युनिट मध्ये आपण काय बघितलं की मॅनेजमेंट काय इम्पॉर्टंट आहे, त्याचा रोल्स काय, त्याच्यानंतर ऑर्गनायझेशन मध्ये जर विथ मॅनेजमेंट आणि विथआउट मॅनेजमेंट जर आपण वर्क केलं ऑर्गनायझेशन मध्ये त्याचा लॉस काय होऊ शकतो आणि बेनिफिट काय होऊ शकतो, दॅट इज द मॅनेजमेंट.
सो अनदर पॉइंट आपण फक्त एक रिव्हिजन घेतोय की आपलं सिलेबस कंप्लीट झालेला आपण फक्त रिवाइज करतोय की युनिट नंबर 1 to 5 मध्ये आपण काय काय पॉइंट्स कव्हर केलेले होते. आता हे इम्पॉर्टन्स रोल दिलेले डिफरंट टाइप्स ऑफ लाईक मिनिमम वेस्टेज, दॅन टीम वर्क, मोटिवेशन ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेलं आहे युनिट नंबर 1 मध्ये. टीम वर्क का इम्पॉर्टन्स काय, मिनिमम वेस्टेज असेल, मोटिवेशन्स, reduction labor turnover. Okay, this is the importance roles. Higher efficiency, improving the quality of life of workers. This is the roles and this is the characteristic. Universal, goal oriented, then the continuous process, multi-dimension, group activity, dynamic function. Simple आहे. आता आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे, सिलेबस कव्हर केलेला आहे. त्याचा सिंपल सांगतो काही पॉइंट्स आहे जे ग्रुप ऍक्टिव्हिटी. सपोज ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज मीन्स द कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस मेंबर हू हॅव डिफरंट नीड्स, expectation, beliefs. Every person join the organization with the different motive, but after beginning a part of organization, he work for achieving the same goal. Simple group activity. तुम्हाला सांगितलं की ग्रुप कंपनीचा एक ग्रुप असतो, ग्रुपचा एक लीडर असतो, लीडरला एक वर्क अलॉट केलेलं असतं. ते वर्क अलॉट केल्यानंतर त्याची ड्युटी असते. ओके, त्याची ड्युटी असते की ते वर्क Okay, then authority. They are given different types of management authority like universal, goal-oriented, continuous process, multi-dimensional. Also include the group activity, dynamic function, and authority. Then principle of management. There are different types of principle. Science, not rule of thumbs, development of each and every person to his or her greatest efficiency. ओके, दिस इज अ डिफरंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन. म्हणजे मॅनेजमेंटच्या डेफिनेशन म्हणजे मॅनेजमेंट काय असतं, कंपनी मॅनेजमेंटचा गोल, ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंटचा यूज, बेनिफिट, याच्या रिगार्डिंग भरपूर सारे जे मेंबर्स आहे त्या मेंबरनी त्याच्या रिगार्डिंग काही डेफिनेशन केलेलं आहे. दिस इज अ 14 प्रिन्सिपल, फायल्स 14 प्रिन्सिपल. मग आता आपण बघितलं होतं की जे 14 प्रिन्सिपल दिले मॅनेजमेंटचे, आपण वन बाय वन डिस्कस केलेलं होतं. मग कोणकोणते आपण फक्त एक ओव्हरव्ह्यू बघा. डिव्हिजन ऑफ वर्क, कोणत्याही कंपनीमध्ये वर्क करत असताना डिव्हिजन असते. तुम्ही बघितलं की कंपनीमध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट असतात. फॉर एक्झाम्पल स्टोर असेल, सो परचेस डिपार्टमेंट असेल, त्यानंतर रॉ तुमचं आलं क्वालिटी डिपार्टमेंट असेल, प्रोडक्शन लाईन्स असेल, फायनान्स डिपार्टमेंट असेल. ओके, डिस्पॅच असेल म्हणजे तुमचं मटेरियल डिस्पॅच करण्यासाठी डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट असतात. म्हणजे डिव्हिजन ऑफ वर्क, प्रत्येक डिपार्टमेंटला वर्क अलॉट केलं असतं. ऑथॉरिटी अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सपोज जो वर्कर असेल, वर्कर त्या मशीनवर वर्क करत असेल, त्याची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी राहते. त्या मशीनवर वर्क करत असताना सुपरवायझर असेल, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी वेगळी असेल. आणि काही जे पर्सन असतात इंडस्ट्री पर्सन मध्ये ज्यांना जी पोस्ट असते सुपरवायझर, यांना काही मॅनेजमेंट थ्रू जे हायर अथॉरिटी असते त्यांच्या थ्रू त्यांना हायर अथॉरिटी थ्रू त्यांना अथॉरिटी प्रोव्हाइड केलेली असते. ओके, दिस इज अ डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रिन्सिपल. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन खूप इम्पॉर्टंट आहे. कंपनीमध्ये तुमचं टार्गेट कंप्लीट करायचं असेल, एरर लॉसेस कमी करायचे असतील, प्रोडक्शन रेट हा इन्क्रीज करायचा असेल तर डिसिप्लिन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अ इंडस्ट्री. देन युनिटी ऑफ कमांड. युनिट ऑफ कमांड म्हणजे सपोज तुमचे जे कन्फ्युजन असतील, मिस्टेक असतील, डिले इन वर्क. सपोज तुमचे जे वर्क करत असताना जे स्किल वर्कर असतील किंवा नॉन स्किल वर्कर असेल, जे वर्क करत असताना जे कन्फ्युजन असतील हे अवॉइड केले गेले पाहिजे. जे प्रोडक्ट रिलेटेड मिस्टेक होत असतील त्या मिस्टेक कमी केल्या पाहिजे. दॅन डिले इन वर्क, जे टार्गेट असेल ते टार्गेट हे मिनिमम टाइम मध्ये कंप्लीट झालं. युनिटी ऑफ डायरेक्शन. सपोज सुपरवायझर आणि जो वर्कर असेल, त्या अनस्किल वर्कर असेल, त्या अनस्किल वर्करला सुपरवायझर हा काय करत असतो, डायरेक्शन देत असतो. सपोज एखादं मशीन असेल, त्या मशीन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्लस त्या मशीनचे इक्विपमेंट यूज, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टीम, हे नॉलेज प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोणाचं असतं, सुपरवायझरचं असतं. ओके, दॅट इज द युनिटी ऑफ डायरेक्शन. Then also given different types subcoordinations, remuneration of personals, centralization, initiatives, then scalar chain. Scalar chain, simple scalar chain काय असते, सपोज मॅनेजर आहे, प्लांट हेड आहे, प्लांट हेडच्या अंडर सर्व डिपार्टमेंट येतात. ओके, प्लांट हेडच्या अंडर सर्व डिपार्टमेंट येतात. मग सपोज प्लांट हेड टू मॅनेजर, डिपार्टमेंटचे मॅनेजर असतात, डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट असतात, त्या डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंटचे मॅनेजर असतात. त्यानंतर हा फ्लो असतो, प्लांट हेड टू मॅनेजर. मग डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट असतील,
ओके. आणि ऑलरेडी वी नो द व्हॉट इज द लेवल ऑफ मॅनेजमेंट. मग आता त्याच्यामध्ये बघा स्केलर चेन मध्ये दे आर गिवन डिफरंट टाइप्स ऑफ लेवल. ऑलरेडी तुम्हाला माहिती की डिफरंट टाइप्स ऑफ लेवल्स कोणकोणते आहे? लोअर लेवल, मिडल लेवल अँड अप्पर लेवल. ओके, आपण डिस्कस केलेले ऑलरेडी. लोअर लेवल मीन्स काय, मिडल लेवल्स अँड अप्पर लेवल. Top level means statistical level. Top level means is a management. Middle level means is a supervisor, manager. That is a middle level. And lower level means is a, your worker is a lower level. So total level management means including. First we understand the what is a total level management, including people like managing director, chairman, chief executive officer means CEO. That is the top level management. And what is the function? A defining goal of any organization, defining mission and vision, making the different long terms policies for the organization. Simple आहे, टॉप लेवलचं जे मॅनेजमेंट असतं म्हणजे मॅनेजर MD असेल, चेअरमन असेल, CEO असेल, यांचं वर्क काय असतं? त्या कंपनीचे, जी कंपनी असते त्या कंपनीचे गोल डिसाईड करणे, आपल्या कंपनीचं मिशन असेल, विजन असेल, प्रोडक्शन असेल, ते टार्गेट करणे. दॅट इज द टॉप लेवल मॅनेजमेंट functions. What is the middle level? Middle level like your senior manager, manager of different department like finance department, HR department, production department, like junior manager, super manager. That is the middle level management. And what is the work of middle level management? That is the planning of their work, allocation different resources as required, then the monitor the progress, direct and control the people and process, reporting to the top management. Simple आहे, टॉप मॅनेजमेंट असतं ते कंपनीचे ओनर असतात. ते कंपनीचा जे मोटिव्ह असतो की कंपनीचं प्रोडक्शन असेल, त्यानंतर कंपनीचा मोटिव्ह असेल, ते स्टँडर्डायझेशन ते मेंटेन करतात. बट लो लेवल मॅनेजमेंट आणि जो मिडल लेवल मॅनेजमेंट असतो, सुपरवायझर असेल, मॅनेजर असेल, मग डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑल्सो आर गिवन. HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फायनान्स, प्रोडक्शन, मग असं डिपार्टमेंट असतं. मग त्यांचं वर्क काय असतं? जे वर्क अलॉट केलेले आहे आपल्याला मॅनेजमेंटने, की वर्कर कडून वर्क कंप्लीट करणे, मशीन प्रॉब्लेम, टार्गेट कंप्लीट करणे, मार्केटिंग करणे, आपला प्रोडक्शन रेट इन्क्रीज करणे, क्वालिटी मेंटेन करणे, हे काम कोणाचं असतं? मिडल लेवल मॅनेजमेंट. अँड व्हॉट इज द लोअर लेवल मॅनेजमेंट? लाईक युअर क्लर्क्स, सुपरवायझर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, like your worker, that is the low level management. That also complete the goal of overall organization. The operation could be day to day, production, payment, purchase, sale, receipt, stock taking. म्हणजे सर्व पॉइंट्स इन्क्लूड कशामध्ये? लो लेवल मॅनेजमेंट मध्ये. म्हणजे लो लेवल मॅनेजमेंट मध्ये कोण असतं? तुमचं सुपरवायझर असेल, वर्कर असेल. मग त्यांचे फंक्शन काय असतात? कंडक्ट डे टू डे ऍक्टिव्हिटी. ज्या मॅनेजमेंटनी प्रोडक्शन लाईनला ज्या वर्क अलॉट केलेलं आहे, मग ते प्रोडक्शन असेल, प्रोडक्शन रेट असेल, टार्गेट असेल, ते डेली कंप्लीट करणे, त्यांची जी ऍक्टिव्हिटी असेल. मॉनिटर डेली प्रोग्रेस. मग सुपरवायझरचं वर्क काय असेल रिगार्डिंग टू वर्कर, की जे वर्करला वर्क दिलेलं आहे ते 8 hours मध्ये 10 hours मध्ये किती कंप्लीट झालं, विथ क्वांटिटी विथ क्वालिटी, ते ऑब्झर्व करणे. दॅन द रिपोर्टिंग टू मिडल लेवल मॅनेजमेंट. सुपरवायझरचं वर्क आहे की मॅनेजरला डेली रिपोर्ट करणे की हे प्रोडक्शन एवढं कंप्लीट झालेलं आहे. ओके, हे प्रॉब्लेम क्रिएट झाले असेल, प्रॉब्लेम पण शेअर करणं. दॅट इज अ लो लेवल मॅनेजमेंट. मग आपण बघितलं की लो लेवल मॅनेजमेंट कोणकोणते असतात, मिडल लेवल अँड टॉप लेवल. या प्रकारे फर्स्ट युनिट मध्ये आपण बघितलं की मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट काय आहे. सिंपल फर्स्ट युनिट कशावर आहे की मॅनेजमेंट कन्सेप्ट, का मॅनेजमेंट जे ऑर्गनायझेशन मध्ये मॅनेजमेंटचा यूज काय असतो, पर्पज, आणि मॅनेजमेंट विथ मॅनेजमेंटचा रोल काय असेल आणि विदाउट मॅनेजमेंटचा रोल काय असेल, हे इम्पॉर्टंट तिथे दिलेलं आहे. त्यानंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅनेजमेंट असतात. आपण बघितलं टॉप लेवल, मिडल लेवल अँड लो लेवल. ओके, दिस इज द टॉप लेवल, लो लेवल अँड मिडल लेवल. Also given a management, administrative and organization. See the three different criteria management. First we understand management people are their work to achieving the goal by the using the organizational resources. Simple आहे. मॅनेजमेंट कोण कोण असतं? तुमचं तुमचा ओनर असेल, MD असेल, CEO असेल, यांचं वर्क काय असतं की जे तुमचे लो लेवल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोण असतं? मग मॅनेजमेंट कोण असतं? CEO, चेअरमन अँड MD. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोण असतं तुमचं? डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, मॅनेजर्स, HR, फायनान्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन. आणि ऑर्गनायझेशन कोण असतं? सुपरवायझर असेल, तुमचा वर्कर असेल, अँड टोटल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह. मग प्रत्येकाचं वर्क डिवाइड केलेलं असतं. मग आता सपोज मॅनेजिंग
people, managing the people and their work for achieving a goal by using the organization resources. Means management bring together 5 M's. Already we discussed in first unit 5 M's. What is the 5 M's? Main, material, machine, method and money. म्हणजे जे मॅनेजमेंट लेवलचे वर असतात, चेअरमन असेल किंवा ओनर असेल किंवा एमडी सीओ असेल, त्यांचं वर्क काय असतं? मेन, मटेरियल, मशीन, मेथड आणि मनी हे प्रोव्हाइड करणे. ओके, हे प्रोव्हाइड करणे. आता बघूया ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मध्ये काय असतं? टॉप लेवल मॅनेजमेंट. त्यात कोण कोण इन्क्लूड असतं? सीओ असेल, ओनर असेल, मॅनेजर असेल. ऑर्गनायझेशन. आता ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? दिस इज अ व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. ऑर्गनायझेशन म्हणजे जिथे सीईओ प्लस मॅनेजर प्लस वर्कर हे टोटल एक टीम मध्ये वर्क करतात, दॅट इज द ऑर्गनायझेशन. त्यांचं रिलेशन बिटवीन मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह. and this is the relation between administrative and मॅनेजमेंट. आता आपण बघूया मॅनेजमेंट आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मध्ये काय काय डिफरन्स आहे. आपण हे फक्त ओव्हरव्ह्यू बघणार आहे. आपली ऑलरेडी रिव्हिजन आपण करतोय, त्यामुळे ओव्हरव्ह्यू पॉइंट्स बघणार आहे. मीनिंग, फर्स्टली अंडरस्टँड व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मॅनेजमेंट. इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू आउट द अदर बाय डायरेक्टिंग देअर एफर्ट्स टुवर्ड द अचिव्हमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स. Administrative is the concerned with the formulation of board, objective, plan and policies. आता नेचर बघूया काय. मॅनेजमेंट इज अ एक्झिक्युटिव्ह फंक्शन अँड डिसिजन मेकिंग. आता मॅनेजमेंट जे असतं आपण बघितलं, मॅनेजमेंट मध्ये काय, मेन्स, मशीन, पॉवर हे मॅनेजमेंट मध्ये इन्क्लूड असतं. आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोण असतं? तुमचं सीईओ असेल, ओनर असेल. प्रोसेस, या डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस पण त्यांनी इन्क्लूड केलेले आहे. फंक्शन्स, आपण फंक्शन पण बघितले होते. देन स्किल्स आणि सिम्पली की जे 2 पॉइंट दिलेले मॅनेजमेंट आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह. सिंपल आहे, मॅनेजमेंट मध्ये मिडल आणि लोअर लेवल फंक्शन असतात. म्हणजे मॅनेजमेंट मध्ये कोण वर्क करतं? तुमचा मॅनेजर. मग ते डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट असतील, प्रोडक्शन, HR, मार्केटिंग. त्यानंतर तुमचा सुपरवायझर आणि वर्कर हे कशामध्ये इन्क्लूड असतात? तुमच्या मॅनेजमेंट मध्ये. आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मध्ये कोण इन्क्लूड असतात? टॉप लेवल फंक्शन म्हणजे तुमचे सीईओ, एमडी अँड चेअरमन. मग बघा इथे दिलेले काही ऑन द बेसिस ऑफ युजेस दिलेले, स्टेटस दिलेला. सिंपल आहे, तुम्हाला मॅनेजमेंट मध्ये कोण असतं? तुमचा मॅनेजर, सुपरवायझर, वर्कर हे मॅनेजमेंट मध्ये असतं. मग तुम्हाला माहिती की मॅनेजमेंट मध्ये ज्या टाइपचे दिलेले मिडल अँड लोअर फंक्शन, मग मॅनेजरचं वर्क काय असतं, सुपरवायझरचं वर्क, त्यानंतर वर्करचं काय वर्क असतं, ते सर्व इन्क्लूड असतं मॅनेजमेंट मध्ये. आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह मध्ये असतं तुमचं कंपनीचे ओनर, सीईओ आणि एमडी. मग आता सपोज काही पॉइंट्स दिलेले, मॅनेजमेंट डिसिजन आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय द व्हॅल्यू, ओपिनियन, देन द डिसिजन ऑफ मॅनेजर्स. ओके, दॅट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लाईक ओपिनियन, गव्हर्नमेंट पॉलिसी, रेग्युलेशन, ऑर्गनायझेशन आणि कस्टम. म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल्स नुसार काही त्यांना अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हे वेगळं असतं आणि मॅनेजमेंट लेवल नुसार त्यांना ह्या वेगळ्या असतात. म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे पर्सन असतील त्यांनी अलॉट केलेल्या ज्या ओपिनियन्स असतील, पॉलिसी असतील, त्या मॅनेजमेंटला, सुपरवायझरला, वर्करला फॉलो करावं लागतं. ओके, आता फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट. They are given 5 functions of management: planning, organization, staffing, directing, control. आपण बघितलं होतं कोणती ऑर्गनायझेशन इन्स्टॉल करत असताना प्लॅनिंग इम्पॉर्टंट आहे. की आपल्याकडे जे हे असेल, सपोज आपल्याला जी कंपनी इन्स्टॉल करायची, त्या कंपनीच्या रिगार्डिंग आपल्याकडे जे मनी असतील, आपल्याकडे किती अवेलेबल आहे, प्लांट एरिया असेल, आपली कॅपॅसिटी असेल, प्रोडक्शन कोणतं करतोय, मशीन्स, मॅन पॉवर, या गोष्टी इम्पॉर्टंट असतील प्लॅनिंग मध्ये. मग ऑर्गनायझेशन आपल्याला इन्स्टॉल करावं लागेल की एक पर्सन असेल, 15 लोकांची टीम असेल, 15 वर्करची, त्याला एक सुपरवायझर अलॉट करावं लागेल, त्या डिपार्टमेंटला एक मॅनेजर अलॉट करावं लागेल. हे ऑर्गनायझेशन मध्ये. स्टाफिंग म्हणजे काय करणे की प्लॅनिंग आणि ऑर्गनायझेशन असेल, याची ज्या 2 गोष्टी असेल हे मॅनेज करण्याचं काम स्टाफिंग मध्ये करतो. मग डायरेक्टिंग, मग सिंपल आहे, मॅनेजमेंट मॅनेजरला डायरेक्शन देतं, मॅनेजर सुपरवायझरला आणि सुपरवायझर वर्करला डायरेक्शन देत असतो. आणि या सर्व गोष्टीवर प्लॅनिंग, ऑर्गनायझेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ह्या सर्व गोष्टी कंट्रोल कोणाचं असतं? ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हचं. म्हणजे तुमचा सीईओ असेल, एमडी असेल आणि मॅनेजर असेल, यांचं या 4 ज्या गोष्टी असतात, प्लॅनिंग, ऑर्गनायझेशन, स्टाफिंग अँड डायरेक्टिंग, यांच्यावर कंट्रोल असतं. ओके, मग ह्याच्यात रिगार्डिंग काही पॉइंट्स दिलेले होते, ते आपण कव्हर केलेले. आपण फक्त ओव्हरव्ह्यू पॉइंट्स बघणार आहे. बघितले टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. आता बघूया टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन.
आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं की टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन कोणत्या असतात, लाईन, मिलिटरी, स्केलर ऑर्गनायझेशन, फंक्शनल ऑर्गनायझेशन. See the what is the type of organization. Firstly, understand the what is the types of organization, means size of organization, nature of the product being the manufacturer, complexity of the problems being faced. So they are given a different types of organization like line, military, or scalar organization. Already we discussed the what is the line and military. Simply, the organization it is has a simple structure, means very easy to understand. Like suppose sales manager are given. Okay, this is the first person. Sales manager is your first person, but sales manager are divided three teams, like salesperson A, salesperson B, and salesperson C. आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं बघा फर्स्ट युनिट साठी, की सेल्स पर्सन जो असतो म्हणजे सेल्स मार्केटिंग असेल, तो सेल्स मॅनेजर काय करतो, म्हणजे लाईन ऑर्गनायझेशन अंडरस्टँड करायचं सिंपल एक्झाम्पल. कंपनीचा सेल्स मॅनेजर असेल, सपोज कंपनी तुमची सपोज नाशिकमध्ये असेल, बट तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिस्ट्रिक्ट आहे, मग पुणे असेल, मुंबई असेल, या डिस्ट्रिक्ट आहे, सपोज औरंगाबाद असेल. आपला प्रोडक्ट जर तिथे सेल करायचा असेल तर नाशिक प्लांटचा सेल्स मॅनेजर आहे तो काय वर्क करणार आहे, की ते वर्क 3 मेंबर्स मध्ये डिवाइड करेल. सेल्स पर्सन ए, बी अँड सी. जो ए सेल पर्सन असेल तो मुंबईसाठी अलोकेट असेल, सेल्स पर्सन बी असेल तो पुणेसाठी अलोकेट असेल, आणि सेल्स पर्सन सी असेल तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट साठी अलोकेट असेल. म्हणजे सेल्स मॅनेजरनी 3 सेल्स पर्सन डिवाइड केले वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्ट साठी, तुमच्या प्रोडक्शन जे प्रोडक्ट असेल त्या प्रोडक्टच्या सेल साठी किंवा मार्केटिंग साठी. यालाच आपण म्हणतो लाईन ऑर्गनायझेशन. म्हणजे एक मेंबर, एक प्रोडक्ट आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट मध्ये डिवाइड करून ते वर्कलोड किंवा जे आपल्या कंपनीचं जे मार्केटिंग असतं ते डिवाइड करतो वेगवेगळ्या डिस्ट्रिक्ट साठी. त्याला आपण काय म्हणतो, लाईन ऑर्गनायझेशन. म्हणजे सिम्पली एक्झाम्पल, सेल्स मॅनेजर आर डिवाइडेड 3 person, sales person like A, B, C. That is called as a line organization. So what is the application in line organization? Like a small business, automated industry like textile, papers. आणि advantages, आपण सपोज लाईन ऑर्गनाइज जर युज केलं तर आपल्याला काय इझी असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण ग्रुप अलॉट करतो, ग्रुप अलॉट केल्यानंतर काय करतो, मायक्रो प्रोजेक्ट ग्रुप असतील, तर मायक्रो प्रोजेक्ट ग्रुप आपण प्रत्येक वर्क हे प्रत्येक स्टुडंटला वेगवेगळं अलॉट करतो. एक स्टुडंट चार्ट बनवेल, एक रिपोर्ट असेल, एक मॉडेल असेल. म्हणजे ह्या ग्रुपला आपण काय केलं, जे आपला टॉपिक होता त्या टॉपिकचे सर्व जे वर्क होतं हे डिव्हाइड केलं, याला आपण लाईन ऑर्गनायझेशन म्हणतो. मग ते त्या लाईन ऑर्गनायझेशन केल्यामुळे काय ऍडव्हान्टेज होऊ शकतो, सिम्पली अँड इझी, then easy additions and removal of members, clean and simple division of authority, easy communication among the employees, almost no confusion, कारण प्रत्येकाला वर्क डिवाइड केल्यामुळे कन्फ्युजन क्रिएट होणार नाही. दॅट इज द मेन ऍडव्हान्टेज ऑफ लाईन ऑर्गनायझेशन. त्यानंतर बघितलं आपण लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन. सो फॉर एक्झाम्पल, लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन लाईक सपोज दॅट इज अ प्रेसिडेंट आणि असिस्टंट प्रेसिडेंट. आपण बघितलं की प्रेसिडेंट असेल किंवा असिस्टंट प्रेसिडेंट असेल, तो 3 लोकांमध्ये 3 पर्सन मध्ये वर्क डिवाइड करतो. फॉर एक्झाम्पल व्हाईस प्रेसिडेंट, मग तो तुमचा पर्सनल असेल, व्हाईस प्रेसिडेंट मॅन्युफॅक्चरिंगचा असेल, आणि व्हाईस प्रेसिडेंट सेल्सचा असेल. म्हणजे प्रेसिडेंटने 3 डिपार्टमेंट हे केले, इन्क्लूड केले. मग तो पर्सनल असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, सेल्स असेल. मग मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये 3 डिपार्टमेंट परत सब टीम डिपार्टमेंट इन्क्लूड केले. ते कोणते असेल, क्वालिटी, प्रोडक्शन आणि परचेसिंग. म्हणजे सपोज एक डिपार्टमेंटला, सपोज तुमचा जो प्रेसिडेंट म्हणजे ओनर असेल, त्या ओनरने 3 डिपार्टमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग केले, इन्क्लूड केले, पर्सनल, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेल्स. आणि परत मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटने 3 डिपार्टमेंट सेपरेट केले, क्वालिटीसाठी सेपरेट, प्रोडक्शन साठी सेपरेट आणि पर्चेसिंग साठी सेपरेट. त्यामुळे काय झालं, लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन क्रिएट झालं. त्यामुळे काय प्रॉब्लेम असतो, सपोज ऍडव्हान्टेज, जे कंपनीमध्ये जे वर्क असतं हे वर्क डिवाइड केलं जातं, त्यामुळे क्वालिटी मेंटेन असते, जे वर्कर असेल ते वर्कर हँडल करता येतात. त्यानंतर मशीन असेल, मॅन पॉवर असेल, जर ही कमी असेल ते इझी हँडल केली जाऊ शकते. त्यामुळे आपण लाईन्स अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन ही यूज करत असतो. इथे एक्झाम्पल दिलेले,
एक्झाम्पल दिले बघा की जनरल मॅनेजर डिवाइड करतो 3 डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन मॅनेजर, फायनान्स, मार्केटिंग, आणि परत प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या अंडर एक डिपार्टमेंट आहे, सुपरिटेंडर, फोरमॅन, वर्कर, असिस्टंट फायनान्स मॅनेजर, अकाउंटंट, क्लर्क. म्हणजे एक डिपार्टमेंट आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट मध्ये डिवाइड करतो, त्यामुळे आपलं वर्क इझी होतं, कन्फ्युजन कमी होतात आणि वर्किंग स्पीड हे फास्ट होतं. त्यामुळे आपण ह्या ऑर्गनायझेशन यूज करतो. मग वर्क मॅनेजर दिले सुपरिटेंडंट 1, सुपरिटेंडंट 2, आणि प्रत्येक प्रोडक्शन लाईन मध्ये मग 2 प्रोडक्शन लाईन केल्या जातात, ते लाईन ऑर्गनायझेशन मध्ये यूज करतात. सेकंड आता कोणतं होतं आपलं, लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन बघितलं. मग व्हॉट इज द ऍडव्हांटेज ऑफ लाईन अँड स्टाफ? लाईक एक्सपर्ट ऍडवाइस is available from the specific staff, perfect work division, no work overloading. सिंपल आहे. लाईन अँड स्टाफ ऑर्गनायझेशन डिवाइड केल्यामुळे काय होतं, इम्प्रूव्ह प्रोडक्ट क्वालिटी, सिस्टीम फंक्शन स्मूथली वर्क, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टीम कॅन बी इम्प्लिमेंटेड. Okay, that is the advantage for including the line and staff organization. Then functional organization. Okay, this is the functional organization. Simple functional organization example is, suppose president divide the 3 subordinates, 3 sub department, like division, production head. Suppose president आहे, आपल्याला सपोज 3 प्रोडक्शन लाईन, म्हणजे एका वेळेस आपल्याला 3 प्रोडक्ट जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल, आपल्याकडे जर ऑर्डर जास्त असतील, तर आपण 3 मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट वन टाइम प्रोडक्शन करू शकतो. म्हणजे एकच नट बोल्ट असेल तर नट बोल्टचे एका टाइमला सपोज 5 मिनिटांमध्ये नट बोल्ट रेडी होत असेल, तर आपण 3 नट बोल्ट 5 मिनिटांमध्ये 3 नट बोल्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग करणार. मग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, डिव्हिजन प्रोडक्शन एक्स, वाय अँड झेड, मग 3 वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतील. फंक्शनल ऑर्गनायझेशन म्हणजे एकच प्रोडक्शन साठी वेगवेगळे 3 डिपार्टमेंट तयार करणे, म्हणजे एक टाइम मध्ये आपण 3 प्रोडक्शन करू शकतो. मग लाईक प्रोडक्शन एक्स, वाय अँड झेड. मग त्या एक्स प्रोडक्शन मध्ये कोणकोणते डिपार्टमेंट इन्क्लूड असतील? युअर R&D डिपार्टमेंट, मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अँड फायनान्स डिपार्टमेंट. ऑल्सो सेम डिपार्टमेंट आर इन्क्लूड इन अ प्रोडक्शन वाय. म्हणजे एक्स मध्ये जसे डिपार्टमेंट इन्क्लूड केले तसे वाय मध्ये पण असणार, कारण सेम प्रोडक्शन असणार आहे. मग R&D, मॅन्युफॅक्चरिंग, मार्केटिंग अँड फायनान्स हे तिन्ही डिपार्टमेंट एक्स, वाय, झेड प्रोडक्शन मध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फंक्शनल ऑर्गनायझेशन. This is the line and staff organization. Now last one is a project organization. Simple. Project organization are internally formed. That is, the organization is a temporarily made based on the project. And what is the feature of project organization? Like internally formed. आता सिंपल आहे, कंपनीमध्ये जर प्रोजेक्ट अलोकेट करायचा असेल, ओके, टॉप मॅनेजमेंट आहे, म्हणजे आपल्याला सपोज प्रोडक्ट आहे, त्या प्रोडक्टवर जर नवीन अपडेट आपल्याला अपडेट जर करायचे असेल त्या प्रोडक्टवर, तर आपल्याला स्टार्टिंगला त्याच्यावर रिसर्च करावं लागतं. रिसर्च करण्यासाठी आपण एक डिपार्टमेंट फॉर्म करतो. ओके, मग त्या डिपार्टमेंट फॉर्म केल्यानंतर सपोज पार्ट असेल, त्या पार्टचे 3 डिपार्टमेंट, सपोज म्हणजे त्या पार्टवर जर आपल्याला मॅन्युफॅक्चर किंवा अपडेट क्रिएट करायचा असेल, तर आपल्याला 3 डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट हे क्रिएट करावं लागतं आणि ते डिपार्टमेंट वर्क करतात. म्हणजे सपोज एखादा पार्ट आहे, सपोज सीएनसी किट, तुम्ही जर बघितलं आता सीएनसी किट आहे, एलपीजी किट आहे, तर सीएनसी किट ऑटोमोबाईल सेक्टर मध्ये सर्व कार्स मध्ये आता सीएनजी किट इन्क्लूड केले. मग सपोज सीएनजी किट तयार करत असेल तर कंपनीने काय मेन्शन केलं असेल किंवा काय अंडरस्टँड केलं असेल की सीएनसी वर आता वर्क करायचंय, तर सपोज जो प्रोजेक्ट 1, सिंपल प्रोजेक्ट ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय, लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कमी मेंबर मध्ये तो पार्ट कंप्लीट करायचा. मग काय करणार टॉप मॅनेजमेंट? फंक्शनल ऑर्गनायझेशन यूज करणार, म्हणजे प्रोजेक्ट ऑर्गनायझेशन. मग प्रोजेक्ट 1, 2 अँड 3 ॲट ए टाइम 3 जे वर्क असेल, मग सपोज सीएनजी जे असेल तर सीएनजी किट कुठे यूज करून बघणार आहे तुम्ही, जी दुसरी कार असेल त्या कारमध्ये, म्हणजे 3 टाइप्स ऑफ कार आपण घेतल्या, तर तिन्ही टाइपच्या कारमध्ये सीएनजी किट यूज करायचंय. त्यासाठी सीएनजीचं आपल्याला आधी काय करावं लागेल, रिसर्च करावं लागेल. त्यासाठी प्रोजेक्ट 1 अलॉट केला, प्रोजेक्ट 2 अलॉट केला आणि प्रोजेक्ट 3 अलॉट केला. मग सपोज जे आपण जे यूज करतो, पेट्रोल यूज करतो, ओके, त्या पेट्रोलला अनालिसिस करण्यासाठी प्रोजेक्ट 1 टीम असेल, त्याच्यानंतर ऍव्हरेज असेल, त्याचे पार्ट असतील, किंवा किट इन्क्लूड करत असताना एक बर्निंग प्रॉब्लेम होत असेल, टेम्परेचर असेल, सपोज गाडी पण तुमची हिट होऊ शकते, ज्या पण अनालिसिस कंडिशन असतील त्या अनालिसिस करण्यासाठी तुम्ही टीम अलॉट करता. मग प्रोजेक्ट टीम 1, 2, 3, मग त्याच्यामध्ये मेंबर्स असतात प्रोजेक्ट 1 टीम मध्ये ABC. मग ABC वर मेंबर कशासाठी असतात की प्रत्येक मेंबर हा वेगवेगळा रिसर्च करतो किंवा अनालिसिस करतो. मग काही मेंबर पेट्रोल टेस्टिंग करतील सीएनजी वर, सपोज एखादी अल्टो कार यूज करतील, अल्टो कार मध्ये सीएनजी किट फिट करून बघतील. म्हणजे सपोज सीएनजी किट तुमचं रेडी झाल्यानंतर
मग ती गाडी किती ॲव्हरेज देते, काही प्रॉब्लेम क्रिएट होता, सपोज 100 किलोमीटर ॲट अ टाइम आपण जर ती वर्क केली तर काही टेम्परेचर इन्क्रीज होतंय का, मग एक टीम जी असेल ती टीम यावरती वर्क करेल, दुसरी टीम दुसरी कार यूज करेल, म्हणजे जी हेवी कार्स असेल, फॉर एक्झाम्पल बस असेल, मग ते किट त्याची कॅपॅसिटी आपण इन्क्रीज करून ते किट बसमध्ये यूज करून बघणार, जी सेकंड टीम असेल ती बसमध्ये यूज करून बघेल की काय प्रॉब्लेम क्रिएट होतो ते अनालिसिस करणार. तिसरी टीम असेल तर जे हेवीज तुम्ही बघितलं की जे हेवी कंटेनर असतात, म्हणजे आपण मारुती कार बघितली तर त्याच्यामध्ये मिनिमम वेट असतं, तिथे किट यूज करून बघितलं. बस बघितलं त्यात पॅसेंजर बस असता, वेट असतं, त्यामुळे तिथे किट यूज करून बघणार. कोणता प्रोजेक्ट नंबर 2 आणि प्रोजेक्ट नंबर 3 असेल तेच किट कुठे यूज करणार तुमचं कंटेनर मध्ये, कारण कंटेनर मध्ये जास्त लोड असतो, हाय लोड असतो, तिथं पण त्या किटची टेस्टिंग करणार की ऍव्हरेज किती देतं, किंवा त्या किट यूज करत असताना जर जिथे लोड जास्त असेल तर तिथे काय काय प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतात. म्हणजे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मध्ये प्रोजेक्ट 1, 2, 3 एकच प्रोजेक्ट 3 डिपार्टमेंटला दिलेला असतो आणि तिन्ही डिपार्टमेंटचं वर्क हे वेगवेगळ्या अनालिसिसवर असतं. मग त्यासाठी A, B, C पर्सन अलोकेट केले असतात आणि ते त्या प्रोडक्टवर वर्क करत असतात. ओके, मग ज्या टीम मध्ये तिन्ही टीमचे अनालिसिस केले जातात, जो प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला जातो आणि त्या प्रोडक्ट मध्ये अपडेशन करून तो मार्केटमध्ये तो इन्स्टॉल केला जातो किंवा मार्केटमध्ये तो सेल्स केला जातो. या प्रकारे प्रोजेक्ट ऑर्गनायझेशन वर्क करत असतं. सो वी कंप्लीट द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन: प्रोजेक्ट, लाइन्स, staff and functional organization. Now functional area of management also given like requirement, placement, induction, orientation, training and promotion and motivating employees. या प्रकारचे युनिट 1 मध्ये आपण बघितलं की डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन दिलेले होते. ओके, या प्रकारे जे फर्स्ट युनिट होतं ते फर्स्ट युनिट आपण कंप्लीट केलं होतं आणि आज आपण फर्स्ट युनिटची रिव्हिजन पण कंप्लीट केलेली आहे. फक्त आपण बघूया की कोणकोणते पॉइंट्स आपण कव्हर केले फर्स्ट युनिट मध्ये. आपली आज रिव्हिजन होती फर्स्ट युनिटची. व्हॉट इज द मॅनेजमेंट, दे आर गिवन अ व्हेरियस डेफिनेशन ऑफ मॅनेजमेंट, कन्सेप्ट, different types of level like top level, middle level and low level. Then characteristics, also we discussed the administrative and management and what is the difference between administrative and management and organization. Also they are given a scientific management laws, then the difference between scientific and traditional management. Also we discussed the 14 principles. Then function of management also given, what is the planning, what is the organization, what is the staffing, what is the direct